دوستوں، یہ کہانی ہے جرم کی دنیا کے اس بے تاج بادشاہ کی جس کا نام لیتے ہی لوگ خوف سے لرزنے لگتے ہیں۔ آپ کو ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کہانی اور کسی کی نہیں، داؤد ابراہیم کی کہانی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے غربت کے اندھیروں سے نکل کر ممبئی کے انڈر ورلڈ میں اپنا سکہ جما لیا۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک معمولی سا لڑکا کیسے دنیا کے سب سے خطرناک مجرموں میں شمار ہونے لگا۔ تو آئیے ہم ساتھ میں داؤد ابراہیم کی زندگی پر کچھ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ جاننے والے یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 1970 کے دہائی کا ممبئی ہندوستان کا وہ شہر جہاں طاقت کا راج تھا اور طاقت کا ہی قانون تھا۔ ممبئی میں بہت سے گنڈوں کی بڑی بڑی گینگز ہوا کرتی تھی، جس کی جتنی بڑی گینگ وہ اتنا زیادہ طاقتور۔ اس طاقت کی جنگ اور غنڈہ گردی کے درمیان ایک دن جو ہوا وہ دنیا نے یاد رکھا۔ ایک دن ڈونگری کے ایک نکڑ پر ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا۔ ایک غریب لڑکے کو محض اس لیے مارا پیٹا گیا کیونکہ وہ ایک معمولی گنڈے کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ داؤد ابراہیم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن داؤد نے پہلی بار ہاتھ میں چاقو اٹھایا تھا اور وہ وار اتنا زبردست تھا کہ اس گنڈے نے زندگی بھر کے لیے سبق سیکھ لیا تھا۔ داؤد کے اس وار کے ساتھ اس گنڈے کی طاقت کا ہوا اختتام، لیکن داؤد کے لیے یہ صرف ایک چھوٹا سا آغاز تھا۔ دوستوں، پھر 1981 میں کچھ ایسا ہوا جس نے داؤد کی زندگی اور ممبئی کی ہسٹری میں دہشت کا ایک نیا باب کھول دیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 1981 میں ممبئی کے انڈر ورلڈ میں طاقت کی جنگ زوروں پر تھی۔ داؤد کے بھائی شبیر ابراہیم کو دشمن گروہ نے دن دہاڑے گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ اس قتل نے داؤد کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ صرف داؤد کی ہی نہیں، ہندوستان کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب داؤد کو اپنے بھائی کے قتل کی خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، بس انتقام کی آگ تھی۔ اسی رات داؤد نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہے گا۔ کس کو پتا تھا کہ شبیر ابراہیم کا قتل داؤد ابراہیم کے اندر ایک ایسی بدلے کی آگ جگا دے گا جس کی وجہ سے شروع ہوگا ایک ایسا خونریز دور جو ممبئی کے انڈر ورلڈ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ بھائی کے قتل کے بعد داؤد نے ممبئی کے انڈر ورلڈ میں ایک نئی تنظیم قائم کی، ٹی کمپنی۔ یہ صرف ایک گروہ نہیں تھا، یہ ایک سلطنت تھی جو اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور قتل و غارت کا دوسرا نام بن چکی تھی۔ داؤد کے ہاتھ میں اب صرف چاقو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا خوف تھا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد جب داؤد نے انڈر ورلڈ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، تب اس نے مختلف کاروباروں میں اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک بڑا میدان کرکٹ بیٹنگ کا تھا۔ اس زمانے میں کرکٹ میچز پر شرطیں لگانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا تھا اور داؤد نے اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد کو خود بھی کرکٹ سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ اکثر شارجہ میں ہونے والے میچز دیکھنے جایا کرتا تھا جہاں اس کی موجودگی خود ایک بڑی خبر بن جایا کرتی تھی۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم دنیا بھر میں مشہور تھا۔ شارجہ میں ہونے والے کرکٹ ٹورنامنٹس میں کئی بڑے کھلاڑی حصہ لیتے تھے اور وہاں پر شرطیں لگانا ایک عام سی بات تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ داؤد نے شارجہ کو اپنا بیس بنایا تھا اور وہاں بڑے پیمانے پر سٹے بازی کا نیٹ ورک قائم کیا تھا۔ اکثر داؤد ابراہیم میچز کے دوران VIP باکس میں بیٹھا نظر آتا تھا، جہاں وہ بڑے کھلاڑیوں سے ملاقاتیں کرتا اور انہیں اپنی دولت اور اثر و رسوخ سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار 1987 میں شارجہ کے ایک مشہور میچ کے دوران داؤد ابراہیم نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ڈریسنگ روم کا دورہ کیا اور پوری ٹیم کو مہنگی گھڑیاں اور نقد انعامات دیے۔ اس وقت یہ بات ہلکی پھلکی کہانی سمجھی گئی تھی، لیکن بعد میں جب میچ فکسنگ کے اسکینڈلز منظر عام پر آئے تو لوگوں نے اس واقعے کو ایک سنگین اشارہ سمجھا۔ دوستوں، پھر آیا 12 مارچ 1993، ممبئی کی تاریخ کا خونریز دن، ایسا دن جس نے ممبئی کو ہلا کر رکھ دیا۔ 12 مارچ 1993 کا سورج بمبئی یعنی کہ ممبئی کے آسمان پر ہمیشہ کی طرح نکلا تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ دن شہر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن بننے والا ہے۔ ایک دن جب خوف، خون اور تباہی نے شہر کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ حملہ محض دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم سازش تھی، ایک ایسا انتقام جسے داؤد ابراہیم نے اپنے نیٹ ورک ٹی کمپنی کے ذریعے عملی جامہ پہنایا تھا۔
आइए इन धमाकों की हकीकत और इसका पस मंजर जानते हैं। इन धमाकों के पीछे जो नफरत और गुस्सा था उसकी जड़ें 1992 के बाबरी मस्जिद साने और उसके बाद होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात में थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारत भर में फसादात फूट पड़े और बम्बई इन फसादात का मरकज बन गया। इन फसादात में मुसलमानों को निशाना बनाया गया और दाऊद इब्राहिम ने इसे अपने भाइयों का इंतकाम लेने का मौका समझ लिया। दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी साथी टाइगर मेमन ने इंतकाम की आग में एक खूनी मंसूबा तैयार किया। टाइगर मेमन का खानदान इन फसादात में मुतासिर हुआ था, इसलिए उसका गुस्सा इंतकाम की हदों को छू रहा था। दाऊद इब्राहिम ने अपने नेटवर्क डी कंपनी को मुतहर्रिक किया और दुनिया भर में मौजूद अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से मदद मांगी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में मौत का रक्स हुआ। दोपहर का वक्त था। बम्बई की गलियां जिंदगी से भरपूर थीं। लोग अपने मामूलात में मसरूफ थे। दोपहर 1:30 बजे पहला धमाका हुआ बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर। यह धमाका इतना खौफनाक था कि इमारत के शीशे चिकनाचूर हो गए और लाशें बाकायदा हवा में उड़ती हुई नजर आई। उसके बाद एक के बाद एक बम्बई के मुख्तलिफ जगहों पर 12 बम धमाके हुए, जिनमें बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जेवरी बाजार, सी सेंटर होटल, बैंक ऑफ अमेरिका, माहम के इलाके में एक बस, वर्ली में एक पेट्रोल पंप। हर धमाके के बाद पूरा शहर धुएं और चीखों से गूंज उठता था। हर तरफ खून, लाशें और तबाही का मंजर था। दोस्तों, इन धमाकों में एक इंतहाई तबाहकुन धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम RDX था, जो कि बहरी रास्ते से भारत स्मगल किया गया। गाड़ियों, स्कूटरों और ब्रीफ केसेस में बम नस्ब किए गए थे। टाइगर मेमन के ग्रुप ने इन तमाम बमों को वक्त से पहले नस्ब कर दिया था और फिर जब वक्त आया तो एक एक कर वो बम फटते गए। इन धमाकों में 257 लोग हलाक हुए, 1400 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, अरबों रुपए के अमलाक तबाह हो गए। ये भारत की तारीख का उस वक्त का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया था। पूरा मुल्क खौफ और गम में डूब गया था। इब्तिदाई तहकीकात के बाद भारतीय पुलिस को पता चला कि इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ। गवाहों ने बताया कि दाऊद और टाइगर मेमन ने हमले से एक रात पहले दुबई में जश्न मनाया, एक ऐसी पार्टी जिसे बाद में हैप्पी ब्लड का नाम दिया गया। जब तहकीकात आगे बढ़ी तो ये बात सामने आई कि दाऊद ने अपने नेटवर्क के जरिए इन धमाकों की पूरी मंसूबाबंदी की। दाऊद खुद उस वक्त दुबई में था और धमाकों के फौरन बाद उसने दुबई छोड़ दिया। इन धमाकों के बाद भारतीय हुकूमत ने टाडा के तहत सख्त कार्रवाइयां शुरू कर 2007 में याकूब मेमन, टाइगर मेमन के भाई, को सजाए मौत सुनाई गई और उसे 2015 में फांसी दी गई। लेकिन टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम आज तक भारतीय हुकूमत की गिरफ्त में नहीं आ सके। दोस्तों, कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो जुर्म करते हैं और एक जो जुर्म को काबू में रखते हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम एक तीसरी तरह का शख्स था जिसने जुर्म की इस दुनिया को ही अपना मैदान बना लिया। 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद ने मुंबई छोड़ दिया था और वो दुनिया के किसी हिस्से से अपना नेटवर्क चला रहा था। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह था, इसलिए वो दुनिया के किसी भी हिस्से से अपने इशारों पर ये पूरा नेटवर्क आराम से चला सकता था। क्रिकेट की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का नाम ठीक ठाक मशहूर हो चुका था। वो बैटिंग की दुनिया का किंग था। 1999 में जब दिल्ली पुलिस ने एक टेप रिकॉर्डिंग जारी की तो उसने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दी। उस टेप में जनूबी अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिया और एक सट्टेबाज के दरमियान बातचीत रिकॉर्ड की गई, जिसमें मैच फिक्सिंग के मंसूबे बनाए जा रहे। तहकीकात के दौरान बार बार दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आ रहा था। इंकशाफ हुआ कि दाऊद ने न सिर्फ जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों से राब्ते किए हैं बल्कि पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर ममालिक के खिलाड़ियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और CBI ने कई बार दाऊद को पकड़ने के ऑपरेशंस किए, लेकिन वो हर बार बच निकलता। 2005 में भारतीय खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि दाऊद को दुबई में देखा गया है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे दाऊद गायब हो चुका था। कहा जाता है कि कई बार उसके ठिकानों पर छापे मारे गए, लेकिन हर बार उस तक पहुंचने से पहले ही वो अपना पता बदल लेता। दोस्तों, 1993 के धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम पूरी तरह से गायब हो चुका था, लेकिन उसका असर दुनिया के हर कोने में नजर आ रहा था। मनशियात, हथियार, उनकी स्मगलिंग, जाली करेंसी, दाऊद ने अपनी सल्तनत को आलमी सतह पर फैला लिया।
2003 में अमेरिका ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट करार दे दिया, लेकिन वो अब भी आजाद घूम रहा है। आज भी दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे मतलूब शख्स, कहा जाता है कि वो कराची में कहीं मौजूद है। हर बार जब मुंबई के 1993 के धमाकों का जिक्र होता है तो दाऊद का नाम साये की तरह इस कहानी में मौजूद होता है। क्या दाऊद कभी गिरफ्तार होगा या वो हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड का भूत बनकर तारीख के अंधेरों में छुपा रहेगा? सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता और शायद हमेशा ये सब एक राज ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करना ना भूलिएगा। अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।